Hello students, welcome to NiveMaths. இன்னைக்கு வந்து நம்ம 12th Mathsல Chapter 2 அதாவது Complex Numbers Chapterல Modulus of a Complex Number என்னன்னு பார்க்கலாம். If z equal to x plus iy, then the modulus of z. அதாவது z equal to x plus iy னா modulus of z வந்து எப்படி denote பண்ணுவோம் நீங்க கொடுத்திருக்காங்க. இதை நம்ம எப்படி define பண்ணலாம்னா modulus of z equal to square root of x square plus y square. அதாவது இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. அதாவது z equal to 12 minus 5i. அப்போ modulus of z வந்து எப்படி வரும்? square root of x square plus y square னா x வந்து இங்க என்ன 12. அப்போ 12 square plus y வந்து என்ன minus 5. அப்போ minus 5 the whole square. அப்போ square root of 12 square ஓட வேல்யூ என்ன 144 plus minus 5 square என்ன 25. அப்போ 144 plus 25 எவ்வளோ 169. Square root of 169 எவ்வளோ 13. So இப்போ z equal to 12 minus 5i னா அப்போ modulus of z ஓட answer என்ன 13. If z equal to x plus iy, then z conjugate equal to x minus iy, then z into z conjugate equal to x plus iy into x minus iy. அதாவது z equal to x plus iy. அப்போ இதோட கான்ஜுகேட் வந்து z bar அப்படி நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோம். கான்ஜுகேட் என்ன x minus iy. அப்போ இந்த z-ம் இந்த கான்ஜுகேட்டும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். x plus iy into x minus iy. அப்போ என்ன வரும்? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது a plus b into a minus b அப்போ a square minus b square. a வந்து என்ன x. அப்போ x square minus b வந்து என்ன iy. அப்போ iy the whole square. x square வந்து x square தான். இப்போ iy the whole square னா I square y square I square ஓட வேல்யூ என்ன minus 1. அப்போ minus 1 into y square. ஆல்ரெடி ஒரு மைனஸ் இருக்கிறதுனால அப்போ plus y square. இப்போ x square plus y square modulus z the whole square அப்படின்னு எழுதலாம். ஏன்னா modulus of z வந்து என்ன உங்களுக்கு square root of x square plus y square. அப்போ modulus z the whole square வந்து என்ன வரும் x square plus y square. அப்போ இது மூலமா நம்ம என்ன சொல்லலாம் modulus z the whole square equal to z into z bar அப்படின்னு சொல்லலாம். அடுத்து properties of modulus of a complex number பார்க்கலாம். First property modulus z equal to modulus of z conjugate அப்படின்னு சொல்லலாம். Second property z1 plus z2 the modulus is less than or equal to z1 modulus plus z2 modulus. So இது பேர் வந்து triangle inequality. அடுத்து third property z1 into z2 the whole modulus வந்து z1 modulus into z2 modulus அப்படி நம்ம எழுதலாம். அடுத்து fourth property z1 minus z2 the whole modulus வந்து greater than or equal to z1 modulus minus z2 modulus the whole modulus அப்படின்னு சொல்லலாம். அடுத்து fifth property z1 by z2 the whole modulus equal to z1 modulus by z2 modulus where z2 not equal to 0 இருக்கணும். ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சம்ஸ் போடும்போது இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும். அடுத்து சிக்ஸ்த் ப்ராப்பர்ட்டி z power n the whole modulus வந்து நம்ம எப்படி எழுதலாம் z modulus the whole power n அப்படின்னு எழுதலாம். வேற n is an integer. அடுத்து செவன்த் ப்ராப்பர்ட்டி real of z is less than or equal to modulus of z. அதே மாதிரி எய்த் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன imaginary of z is less than or equal to z modulus. இப்போ ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி பார்க்கலாம். The distance between two points z1 and z2 in complex plane is z1 minus z2 the whole modulus. அதாவது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் பிளேன்ல ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு z1 and z2. இப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா z1 minus z2 the whole modulus. ஸோ இது மூலமா இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம். If z1 equal to x1 plus iy1 and z2 equal to x2 plus iy2, then z1 minus z2 the whole modulus இது நம்ம எப்படி எழுதலாம் x1 minus x2 plus y1 minus y2 into I the whole modulus அப்படின்னு எழுதலாம், which is equal to square root of x1 minus x2 the whole square plus y1 minus y2 the whole square. அதாவது இது வந்து distance ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் z1 and z2க்கு நடுவில் இருக்க டிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதா இப்படி நம்ம கண்டுபிடிப்போம். The distance between two points z1 and z2 in complex plane is z1 minus z2 the whole modulus. அதாவது ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு நடுவில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். If we consider origin z1 and z2 as vertices of a triangle by the similar argument we have, அதாவது இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் பிளேன்ல பாருங்க இதில் origin இருக்கு z1 இருக்கு z2 இருக்கு. ஸோ இது வந்து vertices of a triangle அப்படி நம்ம எடுத்துக்கலாம். அப்போ origin to z1 இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து modulus of z1. அதே மாதிரி origin to z2 இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து modulus of z2. அதே மாதிரி z1 and z2 இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் வந்து modulus of z1 minus z2. இப்போ இது மூலமா எப்படி சொல்லலாம்னா z1 minus z2 the whole modulus less than or equal to modulus of z1 plus modulus of z2 அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி செகண்ட் z1 modulus minus z2 modulus the whole modulus இது வந்து less than or equal to z1 plus z2 the whole modulus which is less than or equal to z1 modulus plus z2 modulus அப்படின்னு சொல்லலாம். And
இப்போ third பாருங்க z1 modulus minus z2 modulus the whole modulus is less than or equal to z1 minus z2 the whole modulus which is less than or equal to z1 modulus plus z2 modulus. அடுத்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி பார்க்கலாம். Modulus of the product is equal to the product of the moduli. அதாவது ஒரு ப்ராடக்டோட மாடுலஸ் வந்து ஈக்குவல் டு மாடுலையோட ப்ராடக்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அதாவது டூ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் இருக்கு z1 and z2. இப்போ இந்த z1 and z2 இந்த ப்ராடக்டோட மாடுலஸ் வந்து ஈக்குவல் டு மாடுலஸ் ஆஃப் z1 இன்டு மாடுலஸ் ஆஃப் z2. அதாவது இந்த ரெண்டு மாடுலஸும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்றோம். ஸோ இதுதான் வந்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டி. அடுத்து ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் பார்க்கலாம். அதாவது z ஈக்குவல் டு a பிளஸ் ஐபின்னு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இருக்கு. அப்போ ஸ்கொயர் ரூட் வந்து எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் a பிளஸ் ஐபி is equal to plus or minus of square root of modulus of z plus a by 2 plus I into b by b modulus into square root of modulus of z minus a by 2. ஸோ இதான் வந்து ஃபார்முலா. இது வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. இதில் z வந்து என்ன a plus ib அதாவது காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் அண்ட் b வந்து நாட் ஈக்குவல் டு 0. இஃப் b இஸ் நெகட்டிவ் அதாவது b by b modulus வந்து ஈக்குவல் டு -1னா அப்போ x and yக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் சைன்ஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி if b is positive அதாவது b by modulus b equal to 1 அப்படி இருந்துச்சுன்னா அப்போ x and yக்கு வந்து சேம் சைன் இருக்கும். இந்த கான்செப்ட்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் ஃபார்முலாலாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சம்ஸ் போடும்போது இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க. மறக்காமல் NiveMaths சேனலை லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.